What is today's date? 15th of June. Serial lecture 3 of the day for subject physics by Shende Madam, MBS. Do mention lecture details before we start learning the direct text. Open. Mention lecture details. Everyone will mention it. And from next time, everyone will bring the notebook of the subjects. While studying physics, we study about properties of matter, energy and its different forms. Also interconversion between matter and energy. The word physics is derived from Greek word physis, and this physis means nature. So while studying physics, we deal with properties of nature. In physics, we study more detail regarding non-animate objects. You all know this well. Physics, for the sake of convenience of studies, is classified into two major groups. Nowadays, one is classical physics and other group is labeled as modern physics. In classical physics, we study mechanics, sound, heat, electricity, light, magnetism, electromagnetism, thermodynamics, etc. While in modern physics, we deal with micro properties. क्लासिकल में हम लोग मैक्रो प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. मैक्रो एंड माइक्रो आर द ग्रुप्स अंडर विच nowadays physics is studied. In micro, that is modern physics, we deal with nuclear and atomic physics, nanoparticles, micro properties of matter. I would like to begin this year with macro physics, that is classical physics. लास्ट इयर मी तुम्हाला पेपर 2 शिकवत होते, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्ती करून सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हे मॉडर्न फिजिक्सचे सब्जेक्ट होते. दिस इयर आय वुड लाईक टू कंटिन्यू विथ मॅक्रो फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, दॅट इज मेकॅनिक्स, साऊंड, हीट, thermodynamics, macro properties of the matter. Very first chapter of 12th standard from classical physics is rotational dynamics. So I would like to begin with the text directly. Today we will start with chapter number 1, that is rotational dynamics. Mention chapter 1. Chapter 1. Chapter 1, rotational dynamics. Chapter 1, rotational dynamics. This chapter deals with motions which we study in physics. In physics, motions are categorized in 3 types: one-dimensional, two-dimensional, and third is 3-dimensional. You are familiar about one-dimensional motion, that is rectilinear motion, straight line motion, in which
displacement, velocity and acceleration are directed in same direction. You have studied much about this rectilinear. Last year in 11th standard, you have been introduced with most easiest two-dimensional type motion, that is projectile motion or circular motion. सर्क्युलर मोशन हा टू डायमेन्शनलचा प्रकार आहे. त्याची थोडीशी इंट्रोडक्शन, त्याच्याबद्दलचं कायनेमॅटिक्स. एव्हरी मोशन इज स्टडीड विथ कायनेमॅटिक्स ॲज वेल ॲज डायनॅमिक्स. डायनॅमिक्स एखाद्या मोशनचं शिकताना वी स्टडी द कॉज बिहाइंड द मोशन, आणि त्याच मोशनचं कायनेमॅटिक्स शिकताना दॅट मोशन इज परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट. We have to use logic and interpret it की तो सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल तर तो कसा बिहेव करेल. मग तो सर्क्युलर मोशनमध्ये का सेट झाला आहे, सर्क्युलर मोशन व्हाय इट इज एक्झिक्युटिंग, दॅट इज द पार्ट ऑफ डायनॅमिक्स. आपण कुठलीही मोशन तुम्ही लर्न करताना दोन पार्ट सेपरेट लर्न करायची. एक तर त्या मोशनचं कायनेमॅटिक्स आणि त्याच मोशनचा दुसरा पार्ट काय असतो, डायनॅमिक्स. अबाउट कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन यू हॅव बीन फॅमिलियर इन 11th स्टँडर्ड. सर्क्युलर मोशन जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट एक्झिक्यूट करतो तेव्हा त्या ऑब्जेक्टचं बिहेवियर काय असतं हे तुम्ही मागच्या वर्षी शिकलेत. यू हॅव नॉट स्टडीड मच अबाउट डायनॅमिक्स ऑफ द सर्क्युलर मोशन. तुम्ही डायनॅमिक्स फार शिकला नाही आहात. इन सर्क्युलर मोशन डिपेंडिंग ऑन इट कॅन ऑल्सो बी कॅटेगराइज्ड इंटू टू पार्ट्स, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन अँड द अदर इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मी काय सांगते ते सगळ्यांनी नीट ऐकायचं आहे. एनी मोशन रेक्टिलिनियर असू दे, सर्क्युलर असू दे, कुठलीही 3 डायमेन्शनल असू दे, इज स्टडीड in two parts, the kinematics of the motion, the other part is dynamics of the same motion. Kinematics मध्ये आपण तो पार्टिकल ती मोशन एक्झिक्यूट करतोय आणि मग ते ॲझ्युम करून त्याच्या बिहेवियरवरून आपण इक्वेशन स्टेट करत जातो. मग ती मोशन त्या पार्टिकलला का ॲक्वायर झाले ह्याचा विचार करत नाही. We don't go in detail regarding cause of that motion. While studying dynamics, you have to go in detail behind the cause. Don't think about its kinematics. कुठलीही मोशन ह्या पद्धतीने सेपरेट पार्टमध्येच तुम्हाला स्टडी करावी लागते. and then combining these two, you have to interpret the next results. आता सर्क्युलर मोशनचा विचार करताना त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत. एक तर काय होईल, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर. गिव्ह मी द एक्झाम्पल ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. सांगा रे. आपण इथून सरळ गेलो, समजा फडके हाऊस चौक क्रॉस करून अजून पुढे गेलो की तुम्हाला ती जिजामाता महाल लागतो, तिथे समजा मला लेफ्ट टर्न घ्यायचं आहे. इथपासून तिथपर्यंत स्ट्रेट जाणार. इफ आय वॉन्ट टू मूव्ह टू द लेफ्ट, तर जे रोडचे एजेस आहेत, लेफ्ट साईड एज आणि दुसरं काय असणार आहे, राईट साईड एज, ते दोन्ही हॉरिझॉन्टल आहेत की नाही, का एलिव्हेटेड आहेत? कसे आहेत दोन्ही? ॲट द सेम हॉरिझॉन्टल लेवल. ऑन दॅट सेम हॉरिझॉन्टल लेवल वी आर टेकिंग टर्न, बरोबर ना? किंवा इफ आय हॅव वन सिलेंड्रिकल वॉल अँड इफ आय लेट द व्हेकल to be in horizontal circle. एक सिलेंड्रिकल वॉल माझ्याकडे आहे, मी एक व्हेकल इथं प्लेस केलाय आणि त्याला मी हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये रिव्हॉल्व करतेय. तर ही पण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनच झाली. ती ऑन द रोड होती, इथं व्हेकल आहे आणि तुम्ही जस्ट काय करताय, लेफ्ट टर्न घेताय. हा प्लेन रोड आहे, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर. दिस इज ऑल्सो हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर. प्लेनच्या ऐवजी मी सिलेंड्रिकल वॉल घेतली आहे, त्याला म्हणतात काय,
काय म्हणतात याला म्हणतात ना काहीतरी वर्ड आहे, मृत्यूगोल. नाही, सर्कस मधलं मी नाही बोलत आहे. सर्कस मध्ये तुमचा मृत्यूगोल असतो ना, आणि त्याच्यामध्ये ते कसे असतात, व्हर्टिकल पण होतात आणि तेच रायडर्स कसे असतात, हॉरिझॉन्टल पण मूव्ह होतात. ही 3 डायमेन्शनल झाली. मी 3 डायमेन्शनलचं बोलत नाही, आय एम टॉकिंग अबाउट 2 डायमेन्शन्स. तेव्हा सर्क्युलर मोशन पण 2 प्रकारच्या आपण वेगवेगळ्या स्टडी करू शकतो. वन इज हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर अँड द अदर इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं एखादं एक्झाम्पल सांगा. काय सांगता येईल? व्हर्टिकल सर्क्युलर मेरी गो राऊंड असतं ना, मेरी गो राऊंडला काय असतात, झुले असतात. टॉपला जाता आणि पुन्हा टॉप मधून कसं येतात, डाऊन. इट टेक्स प्लेस इन व्हर्टिकल प्लेन and these are taking place in one and single horizontal plane. त्यामुळे सर्क्युलर मोशनचे पण 2 टाइप आहेत. एकाला हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर अँड द अदर इज व्हर्टिकल सर्क्युलर. बट इन बोथ केसेस सेम टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन म्हटल्यानंतर तुम्हाला काही गोष्टी आधी डिस्क्राइब करायला लागतात. इन सर्क्युलर मोशन displacement of a particle is expressed in terms of angle and we use the term angular displacement. दुसरी टर्म कुठली वापरता, angular velocity. तिसरी टर्म कुठली वापरता, angular acceleration. लिनियर मोशन मध्ये तुम्ही त्यालाच काय म्हटलं होतं, जर समजा स्ट्रेट लाईन रेक्टिलिनियर मोशन घेतली तर त्याला तुम्ही काय म्हणता, लिनियर डिस्प्लेसमेंट. अदर इज लिनियर व्हेलॉसिटी अँड थर्ड इज लिनियर ॲक्सिलरेशन. आता सर्क्युलर मोशन ती हॉरिझॉन्टल असू दे किंवा व्हर्टिकल असू दे, वी विल डिस्क्राइब इट विथ टर्मिनॉलॉजीज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड थर्ड इज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मग ते कुठल्याही टाईपची असू दे. वन मोर टाईप, सपोज आय वॉन्ट टू डिस्क्राईब हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन, असं तुम्ही ॲज्युम करा. आता हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनचे पण 2 टाईप्स तुम्हाला डिफाईन करता येतील. वन इज युनिफॉर्म अँड द अदर इज नॉन युनिफॉर्म. तसंच व्हर्टिकल सर्क्युलरमध्ये पण तुम्हाला 2 प्रकार डिस्क्राइब करता येतात. वन इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल अँड द अदर इज नॉन युनिफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सांगा मला युनिफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं एक एक्झाम्पल सांगा. नॉन युनिफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं एक एक्झाम्पल सांगा. अरे सांगा ना. मेरी गो राऊंड, मेरी गो राऊंडला काय करता तुम्ही, इट इज फोर्सफुली ड्रिव्हन विथ द टॉर्क. तुम्ही एक मशीन लावता ना खाली आणि त्या मशीनची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असते. त्यामुळे मेरी गो राऊंड जेव्हा स्टेडी एका स्पीडमध्ये फिरायला लागतं तेव्हा ॲट इवन डिफरंट पोझिशन्स व्हेलॉसिटी डज नॉट चेंज. व्हेलॉसिटी इन मॅग्निट्यूड कॅन बी केप्ट कॉन्स्टंट. आणि एखादा तुम्ही स्टोन घ्या, त्याला दोरा बांधा आणि तो स्टोन व्हर्टिकल सर्कलमध्ये डील करा. जर तुम्ही ठराविक फोर्स अप्लाय नाही केला तर इट कॅनॉट रीच द टॉप. टॉपपर्यंत जाईल का, नाही जाणार. म्हणजे ती कशी झाली, नॉन युनिफॉर्म. मग नॉन युनिफॉर्म म्हणजे नॅचरल मोशन असते व्हर्टिकल सर्क्युलर. आणि फोर्सफुली तुम्ही एखादी व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन एक्झिक्यूट करता त्यावेळेला ॲट डिफरंट पॉईंट्स यू आर एबल टू कीप मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट अँड दॅट टाईम forcefully you can set it in uniform vertical circular motion. जेव्हा नॅचरल असतं तेव्हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कधीही युनिफॉर्म असत नाही. फोर्सफुली टॉर्क वापरून तुम्ही एखादं जेव्हा काम करता तेव्हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन तुम्हाला युनिफॉर्म बनवता येते. बट नॅचरली यू कॅनॉट मेक इट युनिफॉर्म. इट इज नॉन युनिफॉर्म टाईप. मग या कुठल्याही मोशनच्या डिस्क्रिप्शनसाठी तुम्ही मला काय सांगितलं, 3 गोष्टी लागतात. पहिली काय लागते, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अदर व्हेलॉसिटी अँड थर्ड इज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. बरोबर, हे तुम्ही 3 सांगितले. चौथी गोष्ट काय लागते, वेन बॉडी एक्झिक्यूट्स सर्क्युलर मोशन, व्हर्टिकल असू दे किंवा कशी असू दे, हॉरिझॉन्टल असू दे, इट ट्रेसेस द पाथ
of same radius. ही रेडियस ची व्हॅल्यू बदलते का? नाही बदलत. एव्हरीवेअर रेडियस रिमेन्स द सेम. म्हणून पाचवी चौथी क्वांटिटी कुठली आपण वापरतो? रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर इज द वेक्टर from center of the path to the position of the particle at that particular instant. From instance to instance, the direction of radius vector changes. It is taken directed from center towards the position of particle along that circumference. म्हणून त्याला रेडियस वेक्टर लागतो. अजून कुठली क्वांटिटी तुम्ही डिस्क्राइब केली मागच्या वर्षी? दीज आर 4. ॲडिशनल कुठल्या होत्या? सपोज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोझिशन A to B in very small infinitesimal time. Then this path, angular displacement theta. आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वापरायचे, AB वापरायचं नाहीये. द पाथ ट्रेस्ड इज ॲक्च्युअली कर्व, बट इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, दिस AB कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज स्ट्रेट लाईन. लिमिट घ्यायला लागेल डेल्टा t टेंडिंग टू 0. And if AB is considered straight line, along with this angular displacement, you can assign linear displacement for the particle performing circular motion. Delta t जर तुम्ही खूप स्मॉल घेतलं तर along with these three quantities you can assign linear displacement, linear velocity, linear acceleration for the particle even if it is performing circular motion. Only the condition delta t should tend to 0. The path described we should able to consider to be a straight line. त्यामुळे तुम्ही लिनियर वेलोसिटी पण त्या पार्टिकलला असाइन करू शकता. सो इन सर्क्युलर मोशन you have all these quantities, angular as well as you can assign linear, and you can relate between angular displacement, linear displacement, angular velocity, linear velocity, angular acceleration with linear acceleration. मग त्या सगळ्यांमध्ये रिलेशन काय आहे? दॅट इज कॉल्ड कायनेमॅटिक्स. ते आपण कायनेमॅटिक्स लास्ट इयरला वर्कआउट केलं. आपण काय काय लिहिले होते? फॉर्म्युले आठवत आहेत? व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड दिस लिनियर डिस्प्लेसमेंट? If linear displacement is s किंवा x म्हणा त्याला, x ची व्हॅल्यू कशी घालते? arc is equal to angle into काय असतं? रेडियस. रेडियस वेक्टरचा मॅग्निट्यूड r असेल तर यू कॅन राईट x इन टर्म्स ऑफ दिस r and theta. काय रिलेशन? x is equal to r theta. हे सगळं मागच्या वर्षी तुम्ही शिकलेला आहात पेपर 1 मध्ये, जो मी डील केला नव्हता. सो यू कॅन रिलेट लिनियर विथ अँग्युलर विथ फॉर्म्युला x इज इक्वल टू r थीटा. व्हॉट इज सेकंड रिलेशन? लिनियर वेलोसिटी विथ अँग्युलर वेलोसिटी. अँग्युलर वेलोसिटीला काय म्हणता तुम्ही? ओमेगा. त्याचं काय रिलेशन आहे? v इज इक्वल टू r ओमेगा. आठवत नसेल तर वहीमध्ये लिहून घ्या. मी काय डिक्टेट करणार नाहीये नोट्स. एकीकडे लिहा वहीमध्ये. इन सर्क्युलर मोशन, इन सर्क्युलर मोशन, इन सर्क्युलर मोशन we have relations, we have equations, we have equations. X is equal to r theta. We have equations. X is equal to r theta. V is equal to r omega. काय सांगा? लिनियर ऍक्सिलरेशन अँग्युलर ऍक्सिलरेशनला काय म्हणतात? अल्फा. मग काय रिलेशन? a इज इक्वल टू, अरे आठवा ना, तुमच्या सगळ्या पुस्तकात पहिल्या चॅप्टर का तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये सगळं आहे हे प्रोजेक्टाईल मोशनच्या.
काय घेता आर अल्फा ए इज इक्वल टू आर अल्फा. नेक्स्ट पॉइंट. Centripetal acceleration, centripetal acceleration, centripetal, C-E-N-T-R-I, C-E-N-T-R-I, centripetal, P-E-T-A-L, acceleration governs circular motion. Centripetal acceleration governs circular motion. Governs circular motion. It is also called radial acceleration or linear acceleration. It is also called radial acceleration or linear acceleration. In magnitude, it is expressed E is equal to काय सांगा रे फॉर्म्युला. काय फॉर्म्युला तसा तो पण फॉर्म्युला तुम्ही लास्ट इयर लर्न केलाय. काय घेता आर ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा इज v by r, so you can rewrite it in terms of linear velocity. V square by काय is r omega square or v square by r. I am talking about article 1.2.2. मी चॅप्टर चालू केलाय, ऑलरेडी चॅप्टर चालू केलाय पहिला. आता मी पेज नंबर 2 वर आहे. त्याच्यामधला 1.2.2 हा पार्ट मी डिस्कस करते. डायनॅमिक्स. मी कायनेमॅटिक्स एक्सप्लेन केलं. नाउ आय हॅव मूव्ड टू डायनॅमिक्स. जर सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन नसेल तर ती सर्क्युलर मोशन एक्झिक्यूट होऊच शकत नाही. सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू हॅव सर्क्युलर मोशन is the presence of centripetal acceleration or radial acceleration. What is meant by radial? Radial म्हणजे काय रे? Radialचा अर्थ काय? Along the radius. Centripetal means seeking towards the center. So at different points, at different positions, acceleration produced should be along the radius of that position and center seeking. अशा पद्धतीचा ॲक्सिलरेशन जर तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकलात की प्रत्येक वेळेला पोझिशन बदलली की ॲक्सिलरेशन शुड बी अलॉंग दॅट पर्टिक्युलर रेडियस ॲट द गिवन इन्स्टंट अँड शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तुम्ही असा फोर्स अप्लाय करा की प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या पोझिशनला ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन बदलेल. ते अलॉंग द रेडियस ॲट दॅट इन्स्टंट असेल आणि ऑलवेज कसं पाहिजे सेंटर सीकिंग. नॉट अवे फ्रॉम द सेंटर बट टुवर्ड्स द सेंटर. इफ दिस executes, if this situation is possible, you can set any object in circular motion. पण ऑब्जेक्टच्या प्रत्येक पोझिशनला या पद्धतीचंच ॲक्सिलरेशन तुम्ही प्रोड्यूस करू शकला पाहिजे. यू हॅव टू अप्लाय फोर्स एक्सटर्नली सो दॅट ॲट डिफरंट इन्स्टन्सेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ॲक्सिलरेशन विल गेट फुलफिल्ड. जेव्हा पार्टिकल इथून इथे जाईल तेव्हा ॲक्सिलरेशनने पण स्वतःची डायरेक्शन चेंज केली पाहिजे आणि ते कायम कसं पाहिजे अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. तरच तुम्ही एखादं ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये सेट करू शकता. नाहीतर सर्क्युलर मोशनमध्ये तुम्हाला ते ऑब्जेक्ट सेट करता येणार नाही. इज दॅट क्लिअर टू यू? दिस इज अबाउट सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन विच इज इसेन्शियल for circular motion of the object. Is that clear? बापट उभा राहा पटकन.
इथे काय पॉसिबिलिटी आहेत मला सांगायचं. डायरेक्शन तर बदलणार आहे. कॅन यू कीप द मॅग्निट्यूड ऑफ ऍक्सिलरेशन सेम? मला बापटकडून उत्तर पाहिजे. बोलायला लागलं की तुम्हाला उभं करणार मी आणि पुढचा पोर्शन झाला म्हणून डिक्लेअर करणार. आवाजच नाही करायचा. ऍक्सिलरेशनचा मॅग्निट्यूड म्हणजे काय आहे? व्ही स्क्वेअर बाय आर ही किंमत किंवा आर ओमेगा स्क्वेअर ही किंमत तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवू शकाल का? का नाही ठेवू शकणार? इफ यू कॅन कीप व्ही इन मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट, यू कॅन कीप ए इन मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट. व्ही काय आहे? ऑलवेज टॅन्जेन्शियल. हे सगळं 11वीत झालं आहे. मी रिपीट नाही करत आहे. तुम्ही गेल्यानंतर 11वीची पुस्तकं वाचायची. नेहमी लिनियर व्हेलॉसिटी कशी असते? सर्क्युलर मोशन मध्ये टॅन्जेन्शियल असते टू द रेडियस ॲट दॅट पोझिशन. लिनियर व्हेलॉसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन. हा जो पाथ आहे ना त्याला ती कशी असते? टॅन्जेन्शियल टू द पाथ ॲट द गिवन इन्स्टंट. त्यावेळी लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलतच जाते. त्यावेळी लिनियर ॲक्सिलरेशन तयार होणार. लिनियर ॲक्सिलरेशन तयार झालं तर त्याची डायरेक्शन बदलणारच आहे. रेडियस टू रेडियस चेंज होणार. पण मग त्याची मॅग्निट्यूड तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवू शकता का? अरे आता सिलिंग फॅन काय चाललंय? सिलिंग फॅन ऑन केला, आता तो स्टेडी आलाय ना एकाच स्पीडला. जेव्हा तुम्ही ऑन करता तेव्हा ग्रॅज्युअली त्याची स्पीड काय होत जाते? वाढत. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी हळूहळू काय होते? इन्क्रीज होते. आणि मग ठराविक वेळानंतर अँग्युलर व्हेलॉसिटी अलॉंग द ॲक्सेस, तो रॉड आहे ना वरचा, त्याच्या डायरेक्शनला अँग्युलर व्हेलॉसिटी असणार. मग ती त्याची थोड्या वेळाने काय होते? कॉन्स्टंट होते. होते की नाही? मग आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट, तशी लिनियर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आता राहिले का सांगा रे? ब्लेड मधला कुठलाही एक पार्टिकल घ्या, कुठलाही पार्टिकल, 3 ब्लेड्स पैकी कुठलाही एक, त्याची जी फिरण्याची गती आहे ती स्पीड सांगते मी. डायरेक्शन तर बदलणार. प्रत्येक वेळेला लिनियर व्हेलॉसिटी इन डायरेक्शन विल चेंज, बट कॅन यू कीप लिनियर व्हेलॉसिटी मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट? लिनियर स्पीड आता कॉन्स्टंट आहे की नाही सांगा? कारण एकच स्पीड आहे ना. जर तुम्ही हा स्विच ऑफ केला तर पुन्हा काय होत जाईल? लिनियर व्हेलॉसिटी काय होईल? डिक्रीज होईल आणि नंतर किती होऊन जाईल? 0 होऊन जाईल. ऑन टू सर्टन लिमिट, ऑफ केल्यापासून सर्टन लिमिट टू ऑफ, याच्यामध्ये व्ही किंवा ओमेगा बदलतो. पण स्टेडी स्टेट असताना व्ही किंवा ओमेगा इन मॅग्निट्यूड तुम्ही काय आत्ता करताय? स्टेडी करताय ना, कॉन्स्टंट ठेवताय ना. सो इफ लिनियर स्पीड is constant, then that circular motion is called uniform circular motion. आणि जेव्हा तुम्ही फॅन स्विच ऑफ करता तेव्हा फॅन बंद होईपर्यंत जी मोशन मिळते ती नॉन युनिफॉर्म टाईप आहे. पण आता ती कशी आहे? युनिफॉर्म टाईप आहे. सो सर्क्युलर मोशन इवन हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल can be defined by 2 ways, non-uniform and the other is uniform. In uniform circular motion, linear speed, I am talking about magnitude, I am not using word velocity. Velocity is a vector quantity while speed is a scalar quantity. When you talk about speed, you think only the magnitude of velocity, you are not concerning the direction of velocity. त्याच्यामुळे ॲक्सिलरेशन तुमचं काय होतं? डायरेक्शन बदलते ना. जरी तुम्ही लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट ठेवली तरी त्यावेळी लिनियर ॲक्सिलरेशन प्रोड्यूस होतच. हां, आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन उद्या तो शिकवायचं इथे येऊन. कुठलं ॲप्लिकेशन शिकवणार सांग? तुम्ही गप्पा मारलात ना की लगेच स्टिचिंगच येऊन चालू करायचं. आपल्याला वेळ नाही अरे 12वीला थांबायला. पण ऑक्टोबरपर्यंत आपल्याला पोर्शन वाइंड अप करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला पुढे प्रिलिमच्या अभ्यासाला किंवा प्रॅक्टिकलचा जर बॅकलॉग शिल्लक राहिला तर थोडा वेळ मिळतो. म्हणून आपल्याला ऑक्टोबरच्या आत, दिवाळीच्या आत पोर्शन कव्हर करायचं आहे. हार्डली एखादा चॅप्टर आपण नंतर ठेवला तर, अदरवाईज तेही आधीच घ्यायचं आहे. त्यामुळे वी डोंट हॅव एक्स्ट्रा टाईम टू डिस्कस अँड टू टॉक अबाउट. इलाजच नाही आहे ना तर सिलेबस पूर्ण होत नाही. आणि यावर्षी डिलिटेड वगैरे काही नाही आहे, सगळं ऑफलाईन आहे. त्यामुळे डिलिटेड नो पार्ट. सगळं शिकवायचं आहे आणि सगळ्यावर क्वेश्चन येणार. सांगा मला पटकन. हॉरिझॉन्टलचा विचार करतोय ना आत्ता आपण, व्हर्टिकलला गेलोच नाही आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर.
You can have two types, uniform horizontal circular as well as non-uniform horizontal circular. Let us focus first on uniform circular motion in horizontal plane. मी त्याचा आता तुम्हाला शिकवते, बरोबर आहे. मग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये काय होईल सांगा. लिनियर स्पीड should remain constant even changes in direction. So change in direction of linear velocity produces linear acceleration. आणि मग ते linear acceleration पण तुमचं काय राहायला पाहिजे, in magnitude सेम राहायला पाहिजे. डायरेक्शन बदलेल पण मॅग्निट्यूड कशी राहील, सेम राहील. नेक्स्ट, डिफाइन UCM. Define UCM. Define uniform circular motion, UCM. Define U capital, C capital, M capital. Uniform circular motion. State its applications or illustrations. State its applications or illustrations. State its applications or illustrations. मग जेव्हा रोड हॉरिझॉन्टल आहे तेव्हा जेव्हा टर्न तुम्ही घेणार त्या टर्नला पण तुम्ही लिनियर स्पीड काय करू शकता, कॉन्स्टंट ठेवू शकता ना. टॉगल व्हायचं व्हेइकल काय कारण नाही आहे. सो बेस्ट ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हॉरिझॉन्टल टाइप इज कर्व ऑन हॉरिझॉन्टल रोड. इज दॅट क्लिअर. आता मी काय सांगितलं, सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन हे गरजेचं आहे. दॅट शुड बी प्रोव्हाइडेड वेन यू अप्लाय फोर्स अँड सेट दॅट बॉडी इन मोशन. जो फोर्स तुम्ही त्या बॉडीला अप्लाय करणार आहात मोशनला सेट करण्यासाठी, त्या फोर्समुळे बॉडीमध्ये लिनियर ॲक्सिलरेशन तयार व्हायला पाहिजे, तरच तुमची बॉडी सर्क्युलर मोशनमध्ये जाणार. म्हणजे सेंट्रिपेटल ॲक्सिलरेशन तयार व्हायला पाहिजे. मग दॅट फोर्स शुड प्रोव्हाइड or natural force can behave as necessary centripetal force when body performs circular motion. हा centripetal force खूप महत्त्वाचा आहे. along the radius at the instant and center seeking. आता ह्याची डायरेक्शन कशी येणार, opposite to radius. Radius vector is from center to position and acceleration is from position to center. So in magnitude as well as in direction, in vector form, you should introduce negative sign. Negative sign तुम्हाला द्यावी लागेल कारण ते r च्या काय आहे, opposite आहे. So omega square r bar. Minus sign represents both have opposite directions. मग आता UCMचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, युनिफॉर्म सर्क्युलर पाहिजे. मला प्रत्येक वेळेला लिनियर स्पीड त्याची कशी पाहिजे, सेम राहिली पाहिजे. इवन इट चेंजेस द पोझिशन, लिनियर स्पीड V इज इक्वल टू R ओमेगा शुड रिमेन द सेम, शुड रिमेन कॉन्स्टंट. V ची किंमत बदलायची नाही. मग आता सांगा ना कुठलं एक्झाम्पल घेत आहे. राईट डाऊन ॲप्लिकेशन नंबर 1. Vehicle along horizontal circular track. Vehicle along horizontal circular track. Applications. खाली बस रहे. Vehicle along horizontal circular track. I have moves on point 1.3. I am starting 1.3.1. Mention करा. 1.3.1 on page number 3. On page 3 तिसऱ्या पानावर ॲप्लिकेशन्स ऑफ UCM चालू आहे. सध्या फक्त आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनचा विचार करतोय, व्हर्टिकलचा नाही. त्यामुळे 1.3 मध्ये हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन जी युनिफॉर्म आहे त्याची ॲप्लिकेशन्स आहेत ती आपण चालू केली. Vehicle along horizontal circular track.
मग आता मी बाईकने सरळ इथून निघाले, जिजामाता बागेत चौकामध्ये पोहोचले आणि मला कुठे जायचंय? लेफ्टला. आहे त्या स्पीडने टर्न घेतला तर काय होईल? जोरात गेले तशीच टर्न घेतली तर काय होईल? स्पीड होण्याचे चान्सेस आहेत ना. म्हणजे जर एक स्पीड लिमिट आपण ओव्हरकम केलं, इवन रोड इज हॉरिझॉन्टल, तरी काय होऊ शकतं? ऍक्सिडेंट होऊ शकतं. मग मॅक्झिमम सेफ स्पीड काय आहे? सेफली ड्रिव्हन. जास्तीत जास्त किती स्पीड तुम्ही त्या टर्नवर, जर रोड हॉरिझॉन्टल असला तर, म्हणजे दोन्ही त्याची लेवल्स, आउटर एज इनर एज, दोन्ही एकाच हॉरिझॉन्टल लेवलला मेंटेन केलं पाहिजे. देर इज नो एलिव्हेशन ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज. हॉरिझॉन्टल रोड आहे पण मला टर्न घ्यायचं आहे. कुठल्या स्पीडने मी जाऊ शकते का? जाऊ शकलात तर कदाचित ॲक्सिडेंट व्हायचे चान्सेस आहेत. सो त्या त्या टर्नवर काहीतरी स्पीड लिमिट असतंच. हां, मग ती स्पीड लिमिट तुम्हाला आता फाइंड आउट करायची. वी विल डिराइव द फॉर्म्युला फॉर वेलॉसिटी इज मॅक्झिमम व्हॅल्यू with which we can safely drive our vehicle on that horizontal curved track. कळलं? Write down. Derive the formula. Derive the formula for maximum possible speed. Derive the formula for maximum possible speed. Derive the formula for maximum possible speed. Maximum possible speed on horizontal circular track. On horizontal circular track. Derive the formula for maximum possible speed of vehicle on horizontal circular track. आता पुन्हा टर्न बदलला, इथे गेलो, मग मी बुधवार चौकात गेले, पुन्हा तिथून मला राईट घ्यायचंय की मला ABC चौकाकडे जायचंय. हा टर्न लेफ्ट झाला. बुधवार चौकात गेलात की तुम्ही राईटला गेलात, दगडूशेठच्या अलीकडचा राईट, की तुम्ही कुठे जाता? ABCला जाता ना. मग ह्या टर्नवरची स्पीड आणि ABC चौकात जाताना त्या टर्नवरची स्पीड, ह्या दोघांमध्ये काय सांगता येईल रे? दोन्हीची व्हॅल्यू सेम असेल का वेगवेगळी असेल? का? त्याच्यानंतरच तुम्हाला हे डेरिव्हेशन कळेल. प्रत्येक टर्नवर, इवन बोथ ऑल दीज टर्न्स आर ऑन हॉरिझॉन्टल रोड, एलिव्हेशन कुठेही नाहीये, पण टर्न टू टर्न एकच स्पीड ठेवता येते का? तिथे पण तुम्हाला काय व्हायला लागतं? स्पीड कमी जास्त. म्हणजे प्रत्येक टर्नची मॅक्झिमम पॉसिबल स्पीड ही पण काय असते? वेगवेगळी असू शकते. सेम पण डिझायनिंगवर अवलंबून आहे. रोडच्या सेम पण तुम्ही मेंटेन करू शकाल किंवा प्रत्येकाची व्हॅल्यू कशी असणार आहे? वेगळी. मग जर वेगळी असेल तर ती व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे? मग कशावरती व्हॅल्यू वेलॉसिटीची अवलंबून असेल रे? सांगा ना मला. वेलॉसिटीची व्हॅल्यू प्रत्येक टर्नवर वेगवेगळी असेल तर ऑन विच डिफरंट फॅक्टर्स दॅट शुड डिपेंड? तुम्हाला काय वाटते कशावर अवलंबून असेल? प्रत्येकाचा टर्नचा रेडियस आहे ना, कर्व टर्न, तो ट्रॅक आहे. त्या ट्रॅकचा सेंटर जर तुम्ही स्फिअर पूर्ण केला तर सेंटर लोकेट होईल. मग त्या प्रत्येक ट्रॅकची रेडियस काय असू शकते? वेगवेगळी असू शकते. जर तुम्ही सरफेस, रोड सरफेस आहे तो तयार करताना वेगवेगळं मटेरियल वापरलं असेल तर मटेरियलमुळे स्टॅटिक फ्रिक्शन, जे टायर आणि रोड त्याच्या सरफेसमध्ये तयार होणार ना, फ्रिक्शनल फोर्स, त्या फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू पण काय असू शकते? वेगवेगळी. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्क्युलर ट्रॅक. अजून कशावर अवलंबून असेल? तुम्हाला काय वाटतंय ते मला सांगा. या सगळ्या क्वांटिटीज व्हीच्या फॉर्म्युलामध्ये येणार की नाही?
When we derive the formula for V, the formula for of which will then contain force of static friction, which we express in terms of coefficient of static friction mu s. लास्ट इयरला तुम्ही फ्रिक्शन पण शिकलाय, 5वा का 6वा चॅप्टर आहे. आय डोंट नो, आय एम नॉट रिमेंबरिंग द चॅप्टर नंबर. हे पण तुम्ही शिकलाय. त्यामुळे तुम्ही जो आता व्हीचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करणार त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या टर्म्स येतील. म्यू येईल, रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर ट्रॅक ॲट डिफरंट रेडियस बदलू शकते. म्यू बदलू शकतो. समजा मटेरियल एकाच ठिकाणी सिमेंटचा रोड आहे आणि एकाच ठिकाणी डांबराचा रोड आहे टर्नवर, तर म्यूची व्हॅल्यू दोन्ही ठिकाणी कशी असेल, वेगवेगळी आहे. त्याचं स्ट्रक्चरच वेगळं आहे. मटेरियल बदललं की म्यूची व्हॅल्यू बदलणार. एकदम हायली पॉलिश केलाय आणि एक साइड खूप रफ रोड आहे, खूप खडबडीत आहे, तुम्ही स्पीड घेऊ शकता का तेवढी नाही. मग नेचर बदललं, स्ट्रक्चर बदललं, त्यामुळे व्हीची व्हॅल्यू पहिले म्यूवर अवलंबून असणार, दुसरी त्या ट्रॅकच्या रेडियसवर अवलंबून असणार. जर असा खूप मोठा टर्न असेल आणि एकदम ॲब्रप्ट टर्न असेल, फरक आहे की नाही दोन्हीकडे. म्हणजे R1 पण अवलंबून आहे आणि दुसरा अजून कुठला राहील एक फॅक्टर, अजून सांगा ना फॅक्टर जो मॅटर करतो. ॲक्सिलरेशन. ॲक्सिलरेशन आहेच, पण ते ड्यू टू ग्रॅव्हिटी घेता येईल. त्यामुळे आपल्याला जो फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे तो फॉर्म्युल्यातली व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या फॅक्टर्सवर अवलंबून असते, ह्याच्यावरून तुम्हाला जजमेंट येऊ शकतं की लास्ट फॉर्म्युलामध्ये तुमचा कुठल्या टर्म्स इन्क्लूड होतील. तुम्हीच सांगितलं ना, मी काय सांगितलं का तुम्हाला, म्यू व्ही, तुमच्याकडूनच मी उत्तरं मिळवली आहे. सो व्ही इन द फॉर्म्युला ऑफ व्ही वी विल हॅव द टर्म्स म्यू, आर अँड थर्ड इज जी. मग आता ह्या चौघांमध्ये रिलेशन काय आहे, डायरेक्ट प्रपोर्शन आहेत, स्क्वेअर रूट प्रपोर्शन आहेत. हे तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, शोधायचं आहे. अँड लास्ट स्टेप मिळवायचे. डिपेंडन्स तर कळला, आता फक्त त्याच्यामध्ये रिलेशन शोधायचं. राईट डाऊन आन्सर. आन्सर. consider a vehicle. Consider vehicle on horizontal circular track of radius r. Vehicle on horizontal circular track of radius r. Let's see the center of track. Let capital C the center of track. Let small m mass of vehicle, small m mass of vehicle, small m mass of vehicle. Let f small s, let f small s force of static friction, fs force of static friction between road and tires, between road and tires. Let capital N normal reaction, let capital N normal reaction exerted by road on vehicle, exerted by road surface, exerted by road surface on vehicle. Vehicle taking turn, vehicle is taking turn. Thus force is of centripetal type. Vehicle taking turn. Thus force is centripetal. Thus force is centripetal in nature. Force is centripetal in nature. We describe the motion
We describe the motion with frame of reference attached to vehicle. We describe the motion with frame of reference attached to vehicle. Frame of reference attached to vehicle. हा रोड आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, हा त्याचा सेंटर आहे, हे व्हेइकल आहे, टर्न घेत आहे. दिस इज द रेडियस. आता याच्यावर कुठले कुठले फोर्सेस आपण सांगितले? मास आहे, इट्स वेट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हेइकल. कुठूनही हे फोर्सेस दाखवायचे नाहीयेत, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास दाखवायचे. डिफरंट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द व्हेइकल व्हाईल टेकिंग द टर्न तुम्ही डायग्राम मध्ये दाखवायचं. द डायग्राम शोज different forces and the situation. Diagram shows different forces and the situation. तुम्ही वही जर बदली असेल तर बघू ना मी काय करायचं. Different forces and situation acting on the vehicle. Acting on the vehicle. माझ्याबरोबर सगळ्यांनी डायग्राम काढायची आहे. सगळ्यांनी पेन्सिल वापरा. डायग्राम पेनाने कोणी काढणार नाही. पहिला फोर्स काय येईल? इट्स वेट vertically downwards m into g. The second force is normal reaction exerted by road surface on vehicle, so it will be perpendicular to road surface. n. आणि आपण नेहमी काय करतो? नॉर्मल रिएक्शन बॅलन्सेस मास वेट ऑफ द बॉडी. मी आता इथे उभी आहे म्हणजे काय? मी mg एवढा फोर्स या फ्लोअरवर एक्झर्ट करते. वेट म्हणजे काय? फोर्स एक्झर्टेड बाय मी ऑन द फ्लोअर. mg अमाउंट ऑफ फोर्स आय एम एक्झर्टिंग ऑन द फ्लोअर. ऍक्शन केली की फ्लोअर तुम्हाला काय देणार आहे? रिएक्शन. त्याला नॉर्मल रिएक्शन म्हणतात. सो व्हेनेवर वी राइट वेट फॉर एनी ऑब्जेक्ट it should be appreciated by normal reaction. त्यामुळे नॉर्मल रिएक्शन मिळणारच आहे. ऑब्जेक्टने दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर ऍक्शन केली की दुसरा ऑब्जेक्ट पहिल्यावर काय देणार आहे? रिएक्शन देणार. पण हे दोन्ही इक्वल अपोजिट असतात, म्हणून मी एका ठिकाणी स्टेडी राहू शकते. माझ्यावर एकच फोर्स नाही ऍक्ट होत, माझ्यावर दोन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, पण रिझल्टंट ऑफ दिस टू इज 0. सो आय एम ॲट रेस्ट, आय एम स्टेडी. त्यामुळे mg म्हटलं की नॉर्मल रिएक्शन दाखवायला विसरायचं नाही, ती दाखवायचीच कायम. नॉर्मल रिएक्शन यायलाच पाहिजे. थर्ड फोर्स कुठला घेतला आपण? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन बिटवीन काय आहे? टायर आणि हा काय आहे? रोड आणि टायर आहे ना. म्हणजे रोड आणि टायर हे जर तुम्ही प्लेन घेतला तर त्याला स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फोर्स नेहमी कसा असतो? परपेंडिक्युलर. दाखवा डायग्राम मध्ये Fs. टायर आणि रोडला परपेंडिक्युलर, त्या प्लेनला तो परपेंडिक्युलर दाखवायचा. अलॉंग द रोड सरफेस दाखवला तरी चालेल, वेगळा दाखवायची गरज नाही, चालेल. नंबर वन weight balances the normal reaction. Weight balances the normal reaction. We write weight balances normal reaction. We write mg is equal to n. mg is equal to n. आता हॉरिझॉन्टल प्लेनचा विचार केला तर काय होईल? Fs is not balanced by any other horizontal force. Fs is unbalanced, and that Fs then should behave as centripetal force. Resultant तुम्हाला सेंटर सिकिंग फोर्स काढायचा आहे. मग सेंटर सिकिंग फोर्स रिझल्टंट काढताना तुम्ही काय घेणार आहात? Fs. त्याला दुसरा कॉम्पेन्सेशन नाहीच आहे ना. So here force of static friction itself
behaves as centripetal force. Number 2, force of static friction. Force of static friction provides necessary centripetal force for the motion. Provides necessary centripetal force for the motion, and we write Fs is equal to सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशनचा मी फॉर्म्युला काय सांगितला, आर ओमेगा स्क्वेअर किंवा व्ही स्क्वेअर बाय आर. ॲक्सेलरेशनला मासने मल्टिप्लाय केलं की फोर्स मिळेल. त्यामुळे फोर्सचा फॉर्म्युला काय येईल, एम इंटू ॲक्सेलरेशन एम आर ओमेगा स्क्वेअर और एम व्ही स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आर. Combining these two, we write divide equation 2 by 1 Fs by n will be mv square by r upon mg. सेकंड बाय 1 डिवाइड करतोय, m will get cancel, उरलं काय v square by r upon काय येईल हा g, that will be v square divided by rg. v square by rg. Static force friction, static frictional force, static frictional force is changeable. काय सांगा, समजा मी 10 किलोमीटर पर आवर या स्पीडने जात असेल तर जेव्हा त्या स्पीडला जो स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स तयार होतो त्याची मॅग्निट्यूड काहीतरी F1 मिळेल. इफ आय इन्क्रीज माय स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर मी जायला लागले आणि सेफली जाते, माझं स्पीडिंग होत नाहीये. मग जर मी स्पीड वाढवली तर सेंट्रिपेटल फोर्स पण काय होणार आहे, वाढणार आहे. मग सेंट्रिपेटल फोर्स वाढवला तर तुमचा स्टॅटिक फ्रिक्शन पण काय झालं पाहिजे, इनक्रीज झालं पाहिजे. सो दिस स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज चेंजेबल, सेल्फ ॲडजस्ट करतो स्वतःची मॅग्निट्यूड. इफ v इज इन्क्रीज्ड it increases its magnitude, but it has maximum limit. You cannot increase Fs beyond certain limit. त्याला काहीतरी मॅक्झिमम लिमिट आहे, त्याच्यापेक्षा अजून स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फोर्स इन्क्रीज होऊ शकत नाही. म्हणून तुम्ही 20 किलोमीटर पर आवरने सेफली ड्राईव्ह होऊ शकता, पण ती 30 केली तर त्या प्रमाणात Fs ची किंमत वाढली पाहिजे, पण त्याला ऑप्टिमम लिमिट आहे. मग समजा तेवढी ती इन्क्रीज नाही झाली तर तुमचं काय होतं, मग स्किडिंग होतं किंवा टॉगलिंग ऑफ व्हेकल होतं. त्यामुळे ठराविक लिमिटपर्यंत तुम्ही स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स त्या रोड आणि याच्यावरून इन्क्रीज सेल्फ ॲडजस्ट होतो, पण बियॉन्ड सर्टन लिमिट नाही. बट इट हॅज अप्पर लिमिट and can take value Fs max is equal to Fs max is equal to सांगा रे किती आहे मॅक्झिमम फोर्स, तुम्ही किती देऊ शकता. अरे 11वीची सगळी पुस्तकं वाचून या रे, मला 12वी शिकवणं मुश्किल होऊन जाईल. तुम्ही मागच्या वर्षी शिकलाय ते व्हॉट इज मॅक्झिमम व्हॅल्यू. अप्पर लिमिट काय आहे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू काय आहे, नॉर्मल रिएक्शन. Fs max is equal to mu s into n. Fx max mu s into n. And we have, and hence we have upper limit to the speed. And hence we have upper limit to the speed. We have upper limit to the speed.
maximum possible velocity, maximum possible speed, maximum काय केलं होतं ए तुम्हाला काय शिल्पा मॅडमने पुस्तक कुठलं दिलं होतं वेटेजचं काहीतरी ते तुला पाहिजे का मॅडमला सगळ्यांना दिलंय ना काय केलं मग दिले हिला दिलं we derive the formula maximum speed maximum possible speed is thus maximum possible speed is thus हा फॉर्म्युला मगाशी आपण फाइंड केला ना आता एफएस ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू घाला म्हणजे व्ही ची तुम्हाला मॅक्झिमम व्हॅल्यू डिफाइन करता येईल सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू म्यू एस इनटू एन n will get cancelled so left is mu s so mu s will be v square by rg so v max will be square root rg mu s rg mu square root घेतलं की square root rg mu s v max is equal to अरे मधली स्टेप लिहायची आहे सबस्टिट्यूशन ची मी डायरेक्ट लिहिले maximum possible speed v max is equal to maximum possible speed v max is equal to fs max into rg and the सगळ्याला स्क्वेअर रूट टाका is equal to mu s rg is equal to mu s rg fs ची किंमत घातली फक्त मी बाकी काहीच केलं नाही fs बाय n होता fs max ची किंमत टाकली mu s n आला कॅन्सल केलं mu s राहिलं त्यामुळे हॉरिझॉन्टल कर्व वर रोड सरफेसचा नेचर आणि त्या कर्वची रेडियस त्याच्यावर तुम्हाला प्रत्येक टर्नचं स्पीड ठरवावी लागते ॲक्च्युअली प्रत्येक टर्नवर स्पीड लिमिट बोर्ड डिस्प्ले केले पाहिजे इवन द रोड इज हॉरिझॉन्टल जरी तो हॉरिझॉन्टल रोड असला तरी या टर्नवर याच्यापेक्षा जास्त स्पीड घेऊ नका स्पीड लिमिटचे बोर्ड डिस्प्ले केलेले असतात हॉरिझॉन्टलवर कमी असतात कारण हॉरिझॉन्टल कर्व हे तिथे तुम्ही खूप रश असतो गर्दी खूप असते तिथेच तुम्हाला हा प्रॉब्लेम येतो त्यामुळे अशी पण आपली स्पीड कशी असते कमीच असते पण रात्रीच्या वेळेला सगळा रोड मोकळा आहे आणि तुम्ही तरी जोरात हॉर्न वाजवत जाताय गाड्या रेस करून मग पडणारच याच्यावर गेलात तर त्या टर्नला ह्याच्यापेक्षा जास्ती स्पीड तुम्हाला ठेवता येत नाही इवन दो द रोड इज हॉरिझॉन्टल प्लेन त्याच्यापेक्षा जास्ती ठेवू नका आणि कुठेही शो करत बसू नका ॲक्सिडेंट करू नका स्वतःचे सेफली ड्राईव्ह करा त्यामुळे सगळीकडे स्पीड लिमिट असतं पण जिथे सिटी एरिया आहे तिथे काय प्रत्येक टर्नवर काय एवढा तो बोर्ड डिस्प्ले करून ठेवत नाही पण तुम्हाला आता हे कळेल प्रत्येकाला की याच्यावर गेला की तुम्ही तर ॲक्सिडेंट होणार त्या रात्रीच्या वेळेला पण एरोप्लेन नाही सारखं गाडी चालवू नका सेफ्टी ड्राईव्ह करा The second application write down. सुरू करायचं आहे आता मला स्पीड तर वाढवायचे मोटोक्रॉस शर्यती असतात ना मग त्याला काय असं प्रत्येक टर्नला एवढी छोटी स्पीड घेऊन तुम्ही क्रॉसिंग करणार का मग काय करता येईल दुसरं काहीतरी टेक्निक पाहिजे ना दिस फोर्स इज नॉट रिलायबल इन रेनी सीझन जेव्हा तुमचं ड्राय वेदर असतं ना तेव्हा म्यूची व्हॅल्यू थोडी जास्ती असते जर तुम्ही रेनी सीझन मध्ये असतो ना त्याच टर्नवर तुम्ही जाणार आहात आता पाऊस पडत नाहीये तर मी 30 किलोमीटर/आवर स्पीडने धावते पण तरी पण पडत नाही पण हे जर रेनी सीझन मध्ये 30 किलोमीटर/आवर नेच तुम्ही त्याच ट्रॅकवर गेलात तरी पण तुम्ही पडण्याची शक्यता असते का होतं सांगा रोडची आपण काय बदललंय का स्ट्रक्चर बदललंय का रेडियस बदललंय का मटेरियल बदललंय का नाही मग ही म्यूची व्हॅल्यू काहीतरी चेंज होते म्हणून तुम्हाला रेनी सीझन मध्ये त्या टर्नवर मॅक्झिमम स्पीडने पण जाता येत नाही तुम्हाला त्याच्यापेक्षा स्पीड कशी ठेवायला लागते कमी कारण म्यू डिक्रीजेस ड्युरिंग द रेनी सीझन
So this mu is not reliable. It is changing. आणि मग त्यावेळेला मॅक्झिमम स्पीड लिमिटचा बोर्ड बघून मी रेनी सीझनमध्ये 30ने गेलो तरी मी पडणार, कारण सीझन चेंज झालाय, म्यूची व्हॅल्यू बदलली. त्यामुळे आपल्याला असं काहीतरी एक टेक्निक शोधलं पाहिजे की त्याच्यामध्ये व्ही ची व्हॅल्यू विल बी इंडिपेंडंट ऑफ म्यू. म्यू तिथे कुठे कन्सिडरच करायचा नाही, फ्रिक्शनल फोर्स गृहीतच धरू नका. मग असं काहीतरी नवीन टेक्निक डेव्हलप करा की ज्याच्यामध्ये दॅट वेलॉसिटी मॅक्झिमम विल इन्क्रीज विथ इट लिमिट बट स्टील वी कॅन ड्राईव्ह सेफली. आता इथे जर तुम्ही सगळीकडे हॉरिझॉन्टल रोड आणि इथून मुंबईला तुम्हाला जायचंय, घाटामध्ये पण सगळे रोड हॉरिझॉन्टल केले. घाटामध्ये रोड कसे असतात रे, बघितलंय का कोणी? प्रत्येक टर्नवर ड्युरिंग द घाट काय असतं, तुम्हाला काय दिसतं रे? एलिव्हेशन मिळतं का? हा, हॉरिझॉन्टल एज आणि अप्पर एज, आउटर एज आणि इनर एज रोडची एक हॉरिझॉन्टल असतात का रे प्रत्येक टर्नवर? किंवा मोटोक्रॉसच्या शर्यती बघा, त्यांचा जो ट्रॅक असतो ना, त्या ट्रॅकवर जिथे टर्न्स आहेत तिथे आउटर आणि इनर एज एकमेकांना थोडे एलिव्हेट केलेले असतात. एलिव्हेशन इज वन ऑफ द नोन मेजर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच यू कॅन इन्क्रीज द स्पीड लिमिट इवन अलॉंग द टर्न. त्याला पण लिमिट आहेच आहे. व्हीची व्हॅल्यू ह्याच्यापेक्षा वाढवू शकतो पण इन्फायनाईट करू शकत नाही. इवन यू मेक द बँकिंग ऑफ रोड. फक्त नॉर्मल हॉरिझॉन्टलपेक्षा बँक रोडवर त्याच टर्नवर थोडी स्पीड लिमिट तुम्ही काय करू शकता? इन्क्रीज करू शकता, कारण म्यू इज नॉट कन्सिडर्ड दॅट टाइम. म्यू डज नॉट मेक मच अफेक्शन ऑन द स्पीड लिमिट. So second technique is roads are generally banked, which increases this speed limit. ह्याच्यापेक्षा फक्त थोडी किंमत काय करू शकतो आपण? वाढवू शकतो. राईट डाऊन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज बँकिंग ऑफ रोड्स? Why is it necessary? What is banking of roads? What is banking? B-A-N-K-I-N-G. What is banking of roads? Why is it necessary? 2 मार्काला प्रश्न येतो जनरली. Why is it necessary? पुढचा क्वेश्चन. Derive expression for velocity of the vehicle. Expression for velocity of vehicle taking turn on banked road. Taking turn on banked road. B-A-N-K-E-D. Banked road. Explain its different limits. Explain its different limits. Explain its different limits. मग काय करायचं सांगितलं मी? जर स्पीड लिमिट वाढवायची असेल तर हॉरिझॉन्टलच्या ऐवजी त्या टर्नवर रोड थोडासा काय करायचा? बँक. आउटर एज इज स्लाइटली एलिव्हेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज. दॅट इज कॉल्ड बँकिंग ऑफ रोड. राईट डाऊन. स्लाइट एलिव्हेशन ऑफ आउटर एज विथ इनर एज. Slight elevation of outer edge with inner edge of the road on given turn. Of the road on given turn. Slight elevation of outer edge with respect to inner edge on turn of given road is called banking of roads. Is called banking of roads. Is called banking of roads. Surfaces are tilted. Surfaces are tilted
surfaces are tilted with horizontal at some angle. Surfaces are tilted with horizontal at some angle. त्याने काय होतं सांगितलं फायदा? स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स कन्सिडर करायची आवश्यकता नाही. फ्रिक्शनल फोर्स आपण अवॉइड करतोय. वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट म्यू. Even though friction is present, that should not affect much on the speed of the vehicle taking turn. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हाला इग्नोर करता यायला पाहिजे. म्हणून रोड काय केले जातात? जनरली बँक केले जातात. आपला पुन्हा जॉब काय आहे? समजा थीटा ह्या अँगलने तो रोड बँक केला असेल, त्याची रेडियस आर असेल कर्वची त्या ट्रॅकची, तर व्ही ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किंवा सेफ व्हॅल्यू, मिनिमम व्हॅल्यू तुम्ही किती ठेवू शकाल? याचं पुन्हा रिलेशन शोधून काढायचं. बँक रोडच्या व्हेकलची डायग्राम काढायची, वेगवेगळे फोर्सेस दाखवायचे, एकमेकांना कोण कोण कॉम्पेन्सेट करते, इक्वेशन लिहायची आणि पुढे तुमचं मॅथ्स सोडून फायनल एक्सप्रेशन काढायचं. अरे पुढचं डेरिव्हेशन घेतं ना, सगळं संपवून टाकतं ना. आज कंटाळा असता तुम्ही पहिल्याच दिवशी कंटाळा कसं काय आला? इंटरेस्टिंग आहे एवढं काय इंटरेस्टिंग? हे सगळे मेन्शन द्यायचे. कन्सिडर, सुरुवात करूया एक्सप्रेशनला. कन्सिडर अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर. कर्व्ड रोड रेडियस आर. अरे नको रे, पुढे जाऊया ना फटाफट.